ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੀਂ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾ ਬਹੋਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ।
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी मैं भाग्यो ऐसो नह कोए, सतगुरु बाक मिटावै जोए। तुमरो वाक निफल कर दयो, तिसको कहयो साज सब भयो। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालिक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं भाग्यो ऐसो नह कोए, सतगुरु बाक मिटावै जोए। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रकरणों में आप जी ने श्रवण किया सी, भाई बुद्धू उन्हां दा आवा कच्चा रह गया है। भाई बुद्धू जी सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के चरणों च आए ने और बड़े डरे हुए सहमे हुए आके अरदास बेनती की कि सतगुरु जी आप जी ने बचन कहे सन आवा पक्केगा, पर आवा कच्चा रह गया है। और धन गुरु अर्जन देव महाराज जी भावें सब कुछ जानते हैं पर फिर भी पूछते हैं भाई बुद्धू कि तेनों क्या सी गुरु के सिखां नूं लंगर छकाउणा, लंगर कीता सी। और भाई बुद्धू कहता कि सतगुरु जी आवा खोलण तो पहलों लंगर कीता सी, सतसंगत भी होया सी, कीर्तन भी कीता, सिखां ने अरदास बेनती भी की। और धन गुरु अर्जन देव जी फिर कहते हैं भाई कोई सिखा भुखा चला गया होना है, कोई ऐसा सिख रह गया होना है जिन्होंने लोड़ होवे तो प्रसादा ना छकाया हो। और भाई बुद्धू जी उत्थे हाथ जोड़ के दसदे ने सतगुरु जी भाई लखू आया सी, पर आया उदों से जदों सब ने प्रसादा छक लिया और मैं कह दिता कि हुण टाइम लग गया, प्रसादा खत्म हो गया। उन्होंने वापस मुड़ गया, पर मुड़दा मुड़दा 3 वारी कह के गया कि जिन्नी मर्जी अरदासा कराई जा कि जे तू गुरु का सिख है मैं भी गुरु का सिख, आवा तेरा कच्चा ही रहना है। सतगुरु जी मैं उत्थे आप जी ते मान करके कहा सी कि मैं भाग्यो ऐसे नह कोए, सतगुरु बाक मिटावै जोए। कि ये मेरे गुरु अर्जन देव महाराज जी के बचन ने, दुनिया में ऐसा कोई नहीं कि जिहड़ा मेरे गुरु के बचनों को कट दे या मिटा दे। तुम रोवाक निफल कर दयो, तिसको कहो साच सब भयो। भाई बुद्धू जी कहते ने सतगुरु उस सिख ने भाई लखो ने तो आप जी के बचनों को भी निफल कर दिता है, आप जी के बचन भी कट दिते। उस सिख का कहा होया वाक वो सच्चा हो गया, आवा मेरा कच्चा निकला है, इट्टा पिल्लियां निकलियां ने। एक होए मुझते यह भूल, जिसते वाक कहो प्रतिकूल। सतगुरु जी हाँ एक मेरे तो भुल हुई कि भावें उन्होंने तैयार करके छकाउणा पैंदा, जे आया से उन्होंने प्रसादा छकाउणा चाहिए सी, बस उन्हें उल्ट वाक कह दिता, उनका वाक जिहड़ा वो सच हो गया। जे आवत सो सबके साथ,
ਦੇਤ ਆਹਾਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ ਨਾਥ। ਪਰ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਛਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਛਕ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਛਕ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਤ ਸਰਾਪ ਤਤਸ਼ਨ ਉੱਠ ਗਇਓ, ਪੁਨ ਖੋਜ ਦਿਓ ਸੋ ਮਿਲਤ ਨਾ ਭਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਸਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੱਚੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਝ ਜੋ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਛਕਾ ਦੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਛਕਾਵਾਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲੀ ਤੱਕ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਵੀ ਗਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੂਸ਼ਣ ਠਾਨੀ, ਬੁੱਧੂ ਕੇ ਹਿਤ ਚਿੰਤ ਮਹਾਨੀ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਜ ਹੈ, ਇਹ ਉਤਾਰਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿਆਜ ਲਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ। ਨੀਚੇ ਗਰੀਬ ਬਸੂਰਤ ਭਾਰੇ, ਇਹ ਤੇ ਦਿਉ ਦਰਬ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਾਂਗਾ। ਭਇਓ ਅਧੀਰਜ ਪੀਰ ਕਨੇਰੀ, ਕਹਾ ਹੋਏ ਹੈ ਗਤ ਅਬ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧੀਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਗਲਤੀ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਹੈ, ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੋੜਿਆ। ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਇੱਟਾਂ ਕੌਡੀ ਤੇ ਪਾ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਜਬ ਬੈਠਿਓ ਰਹਿਓ, ਕਰਣਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਪੁਨ ਕਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਤ ਭਏ ਤੈ ਨੇਕ ਨ ਠਾਨਿਓ, ਸਿੱਖ ਅਤਿਥ ਕੋ ਸ਼ੁੱਧਤ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ, ਇਹ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਬਾਕ ਅਚਲ ਹੈ, ਕਰੋ ਹਟਾਵਣ ਨਹਿ ਮਮ ਬਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਟੱਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਓ, ਭਲਾ ਛੁੱਟ ਜਾਊਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਹਮ ਛੁੱਟੇ ਤੁਮ ਆਰਾਧੇ, ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅਟੱਲ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੈ, ਸੋ ਕਿਸ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਆਵੇ ਤੱਲੇ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ। ਮੋਹੇ ਕਹੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਹਟਾਵੇ, ਤਿਨ ਕੋ ਕਹਿਬੋ ਜੋਨ ਮਿਟਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਕੋ ਕਹਿਬੋ ਕੌਣ ਮਿਟਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਟਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੇ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਹਿਤ ਕਰੇ ਆਹਾਰੇ, ਸ਼ੁੱਧਤ ਜਾਣਦੇ ਨਿਜ ਦੁਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲੰਗਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਧਤ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨਿਜ ਦੁਆਰੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਖਲੋ ਕੇ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਉਸ ਦਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਪੂਰਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪਛਾਨੋ, ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਊਣੋ ਰਹੇ ਚਿਤ ਠਾਨੋ। ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਹੋ ਹੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਊਣੋ ਰਹੇ ਚਿਤ ਠਾਨੋ, ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਏ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਉਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨੇ ਜਈ, ਕਾਰਜ ਲਹਿ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇਈ। ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਏਗਾ, ਕਾਰਜ ਲਹਿ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇਈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਣ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕੋਹ ਕਾਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ, ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ ਸਮਝ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਮੀ ਕਾਹਦੀ ਆਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਵੇਂ 2-4 ਜਣ ਵੀ ਆ ਕੇ ਛਕ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਲਵਾਈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਤੀਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੜਛੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪੈ ਜੇ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ ਲਾਗੀ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭਰਮ ਤਾਕਾ ਭਾਗੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ, ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਚੇਤਾ ਕਰੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦਣ ਜਿੱਦਣ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਭਾਈ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਹੀ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ, ਜੋ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਓ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਭੈਨਤ ਕਰਨੋ, ਕਬਹੁ ਅਨਾਦਰ ਨਹਿ ਮਨ ਧਰਨੋ। ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ।
ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸਦਾ ਭੈ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਨਾਦਰ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੋ ਪਰ ਅਨਾਦਰ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਬਚਨ ਕੋ ਜਾਣੇ ਮਿੱਠੇ, ਸੜਮੁਖ ਮਿਲੇ ਲਹੇ ਚਿਤ ਇੱਠੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਬਚਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਨਾ ਚਿੰਤ ਕਰ ਹਿਰਦੇ ਮਝਾਰ, ਕਾਰਜ ਤੇਰੋਂ ਦੇਹ ਸਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ, ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਵਾ ਤੇ ਪੀਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਫਿਰ ਵੀ ਸੌਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਅਚਿੰਤ ਰਹੋ, ਨਾਨਕ ਲਾਗੇ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਫਿਰ ਵੀ ਸੌਰ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਹਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਬਹੂ ਵਸ ਬਾਤ, ਸਿੱਖ ਅਨਾਦਰ ਹੈ ਦੁਖ ਦਾਤ। ਔਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੀ ਭਾਈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ? 8:30 ਵਜੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਅਨਾਦਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਮੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਲਾ ਠੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਨਾਦਰ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾੜਾ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਕਾਚੀ ਈਂਟ ਪਚਾਵੈ ਜੋਏ, ਵਿਕੇ ਮੋਲ ਪਾਕੇ ਕੇ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਕੱਚੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਆਵਾ ਤੇ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਪੱਕੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਰਿਣ ਉਤਰੇ ਯਾਰ ਨਪਾ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਸਿੱਖਣ ਸੇਵੋ ਸੁਖੀ ਰਹਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਆਜ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਫਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਲਾਭ ਵੀ ਪੱਕਾ, ਲਾਭ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਚ ਕਹਾਏ ਬੰਧਨ ਕਰ ਗਇਓ, ਇੰਟੇ ਜਾਏ ਨਿਕਾਸਤ ਭਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਾ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਸਭ ਪਿਲਰੇ ਹੇਰਤ ਪਛਤਾਵਤ, ਗੁਰਬਚ ਸਿਮਰਤ ਧੀਰਜ ਪਾਵਤ। ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢੇ ਪਿੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਪਿੱਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀ ਉਹੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ।
ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਅਚਾਰ ਲੂਣ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੇਸਟੇਜ ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਲੱਗੇ ਝਰੇ ਬਰਖਾ ਬਹੁ ਹੋਈ, ਅਪਰ ਪਚਾਵਾ ਭਇਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਧਰੋਂ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਰਸਾਤ ਪਈ, ਬਰਸਾਤ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੇ ਸਨ ਉਹ ਆਵੇ ਲੱਗ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕ ਗਏ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਆਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੇਵ ਦੁਰਗ ਕੇ ਭਰਣੀ ਤਬੈ, ਨਰਪਤ ਸ਼ਾਹੇ ਖੋਜਤ ਸਭੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਨੀਹਾਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਈਂਟ ਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਨ ਕੋ, ਕਾਰਜ ਬਣਿਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਨ ਕੋ। ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਨੀਹਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਟਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸੁਧ ਕੋ ਸੁਣ ਬੁੱਧੂ ਬੁਲਾਇਵ, ਮੋਲ ਈਂਟ ਕਾ ਕੇਰ ਬਣਾਇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਵਾ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਮ ਪਾਕੇ ਤਿਮ ਕਾਚੇ ਦੇਵ, ਬਾੜ ਘਾਟ ਅਪਰਨ ਕੁਛ ਲੇਵ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ, ਦੱਸ ਰੇਟ ਦੱਸ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ, ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਰੇਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਇੱਟਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਰੇਟ ਪੱਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਦੁਰਗ ਨੇਵ ਬਿਗਰੇ ਨਹਿ ਕੈਸੇ, ਦਿਓ ਦਰਬ ਬੁੱਧੂ ਕਰ ਜੈਸੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਹਾਂ ਭਰ ਦਿਓ, ਨੀਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਟਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੀ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੁੱਧੂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੂਲ ਨਫਾ ਸਭ ਪਰਿਓ ਸੁ ਪਾਲੇ, ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਕੋ ਲਖੋ ਵਿਸਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੂਲ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਲਾਭ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਨਫਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੋ ਬਾਕ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਿਟਾਇਓ, ਆਪਣੋ ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਥਮ ਨਿਫਲਾਇਓ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕੋ ਬਾਕ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਿਟਾਇਓ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਆਵਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਪਣੋ ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਥਮ ਨਿਫਲਾਇਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾ ਪੱਕਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਟਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮਿਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਿਲੇਗਾ, ਵਿਕੇਗਾ ਪੱਕੇ ਦੇ ਰੇਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਲਾਇਆ। ਪਾਕੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਕਾਚ ਬਿਕਾਏ, ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਸਮਝਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੀ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਆਵਾ ਪੱਕੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਜੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ, ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 49, ਇੱਥੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਨਗਰ ਬਠਿੰਡੇ ਮਹਿ ਬਸੇ, ਇੱਕ ਦਿਜ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਲਾਦ ਅਨ ਬਹੁ ਬਾਜਰਾ, ਆਏ ਬਣਜ ਕੇ ਕਾਮ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਡੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਲੱਡੇ, ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੋਂ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮੋਟਾ ਸੀ, ਮੱਕੀ ਬਾਜਰਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜਰਾ ਕਈ ਗੱਡੇ ਲੱਦ ਲਏ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬਾਜਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਚੱਲਿਓ ਸਤਰੁਵ ਉਹ ਲੰਘਵਾਇਵ, ਪਾਰ ਬਿਪਾਸਾ ਤੇ ਉਤਰਾਇਵ। ਚਲਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਡੇ ਪਾਰ ਕੀਤੇ। ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਝੇ ਮੈਂ ਬੂਝਿਓ ਤਬ ਜਾਏ, ਅੰਨ ਬਾਜਰਾ ਕਹਾਂ ਬਿਕਾਏ। ਇਹ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਬਾਜਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਬਾਜਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦਾ ਥਾਂ, ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਕ ਜੇ। ਜਿਸ ਥਲ ਛਿਪਰ ਲੇਹ ਕੋ ਮੋਲ, ਦੇ ਕਰ ਹਟੋ ਸਕਲ ਹੀ ਤੋਲ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ, ਕੋਈ ਨਗਰ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਬਾਜਰਾ ਕਿਤੇ ਵਿਕ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂ। ਤਬ ਲੋਕਣ ਤਹਿ ਕਹਿਓ ਸੁਣਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਜ ਅਰਜਨ ਤਾਲ ਲਵਾਏ। ਔਰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਛਾਉਂਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੜਾ ਅਨਾਜ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਹਾਂ ਅੰਨ ਕੋ ਖਰਚ ਕਨੇਰੋ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਵਡੇਰੋ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਨਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਨਾਜ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰ ਕੋ ਕਰੈ, ਨਿਸਬਾਸਰ ਤਿਸ ਹੀ ਥਲ ਥਿਰਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਛਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋ ਜਿਸ ਬਾਰ, ਹੋਏ ਹੈ ਸਗਲ ਤੋਰ ਵਿਵਹਾਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਲੈ ਕਰ ਦਰਬ ਤੁਰਤ ਘਰ ਜੈ ਹੈ, ਅਪਰ ਥਾਨ ਇਮ ਨਹੀਂ ਵਿਕੈ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਤੇਰੇ ਕਈ ਗੱਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਕਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਕ ਜੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਲੋਕਲ ਤੇ ਚੌਂਪ ਵਿਸਾਲਾ, ਲਾਦ ਅੰਨ ਸਭ ਗੁਰਦਸ ਚਾਲਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਜਰਾ ਉੱਥੇ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਜੀ। ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਕਣਾ ਹੈ
बड़े चाਅ दे नाल अपने गड्ढे ने जोए उस पासे नूं चल पिया। सणे सणे पहुँचो तह जाए, नाम जो गुरु को चक कहाए। और गुरु का चाकू तो ना से गुरु के चाके ये हौली हौली करके पहुँच गया। अपन अन्न सब जाए उतारा, डेरा कर हरख्यो और भारा। क्योंकि कुछ बाजार उत्थे लग भी गया सी, दुकानां सन भावें थोड़ियां सन, खुले थां ते ने अपना डेरा किया। उत्थे जाके जिवें दुकान लाई दी, तंबू ला के अपनी दुकान इन्हें सजा ली। जह मानव समुदाय दिसंते, देश विदेशन के विचरंते। जिथे ने अनाज उतारिया और उत्थे सिख संगतां दी क्योंकि भीड़ बहुत सी, आउंदे सन जांदे सन, देशां विदेशां तो लोग आउंदे सन। उन्हां नूं वेख वेख के ये जिहड़ा गंगू राम है, गंगा राम बड़ा खुश हुए। अपन अन्न सब जाए उतारा, डेरा कर हरख्यो और भारा। होत ताल के कार विसाला, करे एंटका को नर जाला। ये वेख लिया उत्थे किते ताल की सेवा हो रही, कार सेवा हो रही है। लोग इट्टां पका रहे ने, इट्टां वास्ते टोकरियां भर भर के कोई सुक्की मिट्टी ला रहे लिया रहा, कोई मिट्टी नूं गिल्ली करके इट्टां कटदा है। केतक चूने के बड़कार, मिल कर करे अनेक प्रकार। कई चूने का काम करते हैं क्योंकि चूना पहलों आप ही हत्थां नाल पीया जाता सी, पी के उहदे नाल इट्टां लाइयां जांदियां सन। केतक इंधन अधिक सकेलै, शीस उठाए पजावण मेलै। ये गंगा राम पंडित जिहड़ा है बाणिया, ये सब कुछ वेख रहा है कि कई इट्टां नूं पकाउण वास्ते बालन इकट्ठा कर रहे हैं, कई सिर ते इट्टां चुक चुक के आविਆਂ तक पहुँचा रहे हैं। केतक रो रबो हौरण करै, भले सुधार एक थल धरै। कई जड़े ने रोड़ा नूं इकट्ठे करते हैं कि उन्होंने इकट्ठे कर करके एक पासे ढेर ला रहे हैं कि जेडे इट्टां कुछ पक्कियां तो कुछ विचों रोड़े निकलते हैं, उन्होंने रोड़े नूं अड्ड कर रहे हैं, एक थां ते रख रहे हैं। केतकिया ने ताल नजिके, को घर घर लावत है निके। कहते कई इट्टां चुक चुक के सरोवर के नेड़े लियाउंदे ने कि पौड़ियां पक्कियां हो रही ने। कई कारीगर लगे ने जिहड़े घड़ घड़ के चंगी तरह इट्टां उन्हां पौड़ियां दे विच ला रहे हैं। करे एंटका के बड़ ढेर, केतक करदम कर कर घेर। और गंगा राम वेख रहा कि इट्टां दे बहुत सारे ढेर ही ढेर लगे पे ने, क्योंकि इट्टां किहड़ियां थोड़ियां चाहिदियां ने। किसी पासे बहुत सारा गारा बनया है चीकनी मिट्टी का कि जिंदे नाल दी नाल होर इट्टां भी तैयार हो रही ने। केतक चूनो पीस बनाए, को गारे गार निकट पचाए। ते जिहड़े चूने की सेवा करते हैं कई पी रहे हैं, कई वो चूना चुक चुक के टोकरियां च पा के कारीगरां दे कोल नेड़े पहुँचा रहे हैं। सिर पर धरे टोकरे ढूवें, सगरे दिन गुर दर्शन जोवें। सारा दिन वेख रहा है गंगा राम के सिख सिरां ते टोकरियां चुकते हैं, ढूंढते हैं, नाले टोकरियां ढूंढते हैं, नाले सारा दिन धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के दर्शन करते हैं। हुण इत्थे गंगा राम का जिवें बाजरा विकना है, जिवें गुरु साहब ने कृपा करनी है, ये आपां कल विचारांगे समय के मुताबक। इतनी बेनती प्रवान करनी है जी, होईयां भुल्लां दी खिमा। आओ एक दो मिनट होर रसना दे नाल हाजरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु